فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما زلنا نقرأ شرح التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه. وننتقل الآن إلى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم رضي الله عنه ورحمه عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. فقال الشيخ الصالح حفظه الله تعالى: هذا باب شرع فيه الشيخ رحمه الله تعالى في تفصيل ما سبق، وهو بيان التوحيد ببيان ضده. ومن المعلوم أن الشيء يعرف ويتميز بشيئين: بحقيقته وبمعرفة ضده. الشيء يعرف ويتميز بشيئين: بحقيقته وبمعرفة ضده. فالتوحيد يتميز بمعرفته، بمعرفة التوحيد في نفسه، أي بمعرفة معناه وأفراده، وبمعرفة ضده أيضا. وقد قال الشاعر:
وبضدها تتميز الأشياء وهذا صحيح فإن التوحيد يعرف حسنه بمعرفة قبح الشرك وقد بدأ الإمام رحمه الله تعالى في ذكر ما هو مضاد للتوحيد وما يضاد التوحيد منه ما يضاد أصله وهو الشرك الأكبر الذي إذا أتى به المكلف فإنه ينقض توحيده. طيب ويكون مشركا شركا أكبر مخرجا من الملة فمثل هذا يقال فيه إنه قد أتى بما ينافي التوحيد أو ينافي أصل التوحيد ومنه ما ينافي كمال التوحيد الواجب وهو ما كان حاصلا من جهة الشرك الأصغر فإنه ينافي كمال الواجب فإذا أتى بشيء منه فقد نافى بذلك كمال التوحيد لأن كمال التوحيد إنما يكون بتخلص من أنواع الشرك جميعا وكذلك الرياء فإنه من أفراد الشرك الأصغر يعني يسير الرياء وهو ينافي كمال التوحيد ومنها أشياء يقول العلماء رحمهم الله عنها إنها نوع الشرك فيعبرون عن بعض المسائل من الشركيات بأنها نوع الشرك أو نوع التشريك أو نوع تشريك فصارت ألفاظهم عندنا في هذا الباب 4 الأول الشرك الأكبر الثاني الشرك الأصغر الثالث الشرك الخفي والرابع قولهم في بعض المسائل فيها نوع شرك أو نوع تشريك وذلك مثل ما سيأتي في قوله جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وفي نحو قوله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وهذا يدخل في باب الطاعة كما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله تعالى. Donc, on continue bi'idhnillahi azza wa jal notre explication du noble livre Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala avec le sharh du noble cheikh Saleh al-Sheikh hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé donc au chapitre intitulé fait partie du polythéisme le port de l'anneau et du fil et autres que cela dans le but de dissiper un malheur ou de le repousser. Ça c'est le titre de ce chapitre. Donc il dit le cheikh Saleh hafidhahullah ta'ala, ceci est un chapitre dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala va commencer à détailler les chapitres précédents. Donc tous les chapitres précédents ici, l'auteur il va commencer à détailler tout ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire, donc on va ici exposer en détail ce qu'est At-Tawhid, en exposant en détail ce qu'est son contraire. Et comme on a vu la semaine dernière déjà, il est connu que la chose, on va la connaître et elle va se distinguer à travers 2 procédés. Le premier procédé, eh bien, le fait que on connaisse sa véritable identité. On connaisse la réalité de cette chose. Ça, c'est le premier procédé. Et le second procédé, le fait que l'on connaisse son opposé et son contraire. Donc, At-Tawhid, non seulement, bien sûr, il va se distinguer à travers le fait que on le connaisse, en lui-même, qu'est-ce que At-Tawhid, en connaissant la signification de ce qu'est At-Tawhid, et également en connaissant tous les éléments qui se trouvent dans At-Tawhid, mais aussi
on va connaître ce qu'est At-Tawhid en connaissant son opposé. Comme il a dit le poète, وَبِضِدِّهَا تَتَمَيَّزُ الْأَشْيَاء. Et à travers son contraire, ou à travers leur contraire, les choses se distinguent ou se différencient. Et ceci est vrai, car At-Tawhid, on ne va connaître vraiment la perfection ou le côté sublime du monothéisme qu'en connaissant la laideur du polythéisme. Et donc ici, l'imam Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, il a commencé donc à citer ce qui est contraire à ce tawhid. Et ce qui est contraire au tawhid, donc on a plusieurs types d'opposés au tawhid. Le premier type, celui qui va s'opposer au fondement même du tawhid. Et cette chose, c'est quoi? C'est al-shirk al-akbar, le polythéisme majeur. Voyez, le polythéisme majeur, qui lorsque l'individu responsable religieusement va tomber dedans, eh bien, son tawhid, son unicisation d'Allah tabarak wa ta'ala sera invalidée ou annulée. Et cet individu sera considéré comme étant un polythéiste, d'un polythéisme majeur, faisant sortir de la religion qu'Allah nous en préserve. Voyez? Donc, ce genre d'individu, on dira de lui, eh bien, qu'il a commis ce qui s'est opposé au tawhid. Ou, pire que cela, il a commis une chose qui est totalement contraire au fondement du tawhid. Voyez? Mais on a d'autres types de contraires au tawhid. C'est celui qui va s'opposer non pas au fondement même du tawhid, mais à la perfection du tawhid obligatoire. Voyez? Et c'est par exemple ce qui se produit lorsque l'individu va commettre du shirk al-asghar, du polythéisme inférieur. Donc ce polythéisme qui est inférieur ou mineur, il s'oppose non pas au fondement du tawhid, mais il s'oppose à la perfection même du tawhid obligatoire. Donc si l'individu commet quelque chose de ce type-là, eh bien, il aura fait quelque chose qui est contraire à la perfection du tawhid, ou à la complétude, si vous voulez, du tawhid. Car la complétude ou la perfection du tawhid ne pourra se réaliser et ne pourra s'obtenir et exister chez l'individu que lorsqu'il se sera débarrassé de toute forme de polythéisme, que ce soit le majeur, le mineur, le caché, l'apparent, voyez, toute forme de shirk. Et de la même façon, donc l'ostentation. L'ostentation, al-riya, fait partie des différents éléments du polythéisme inférieur. On parle bien sûr de la petite quantité d'ostentation. D'accord? Donc cette ostentation-là, elle s'oppose totalement à la perfection du tawhid. Et il y a également dans les types d'actes associationnistes qui existent des choses sur lesquelles les savants disent que ce sont une forme de polythéisme, pardon. Donc ils vont qualifier certains points ou certains actes polythéistes et associationnistes comme étant une forme d'associationnisme
ou une forme de polythéisme. Taïeb. Et donc, on arrive à la conclusion, dorénavant, que les formules des savants utilisées dans ce chapitre-là, le chapitre du polythéisme et de l'associationnisme, shirk, se comptent au nombre de 4. On a la première expression, ou la première, comment dirais-je, le premier terme dans la terminologie ici, qui est Ash-Shirkul Akbar. C'est le premier terme, Ash-Shirkul Akbar. Et on a vu déjà ce qu'est Ash-Shirkul Akbar. Donc le polythéisme majeur. Le deuxième terme, Ash-Shirkul Asghar. Le polythéisme inférieur ou mineur. Le troisième, Ash-Shirkul Khafi. Le polythéisme inapparent ou caché. Et le quatrième, eh bien, comme on a dit, ce qu'ils disent au sujet de certains points des actes associationnistes, comme quoi, yani, ce sont des formes de polythéisme ou des formes d'associationnisme. Et ces choses-là, on les verra, notamment concernant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا. Dans le sens rapproché, ils reconnaissent les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, ensuite ils les renient. Ou dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Est-ce qu'ils associent ceux qui ne créent rien alors qu'ils sont eux-mêmes créés? Donc on verra que ce verset-là rentre dans le chapitre de l'obéissance. Dans l'obéissance, comme on le verra de manière détaillée, Inch'Allah. فقال الشيخ ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب بتفصيل وبيان صور من الشرك الأصغر التي يكثر وقوعها وقدم الأصغر على الأكبر. لماذا؟ انتقالا من الأدنى إلى الأعلى، لأن شبهة في الأدنى ضعيفة بخلاف شبهة في الأعلى فإنها أقوى، لأن شبهة المتعلق بالخيط وبالتمائم أضعف من شبهة المتعلق بالأولياء والصالحين. فإذا علم المتعلق بالخيط والتمائم ونحوها خطأه وبطلان تعلقه، سهل بعد ذلك إقناعه ببطلان تعلق بغير الله جل وعلا من الأولياء والصالحين، وبأنه أقبح من الأول كما هو الحال في الشرك الأكبر. أما إذا جاء إلى من هو متلبس بالشرك الأكبر كالذي يتعلق بالأولياء ويدعوهم ويسألهم ويذبح لهم، فلا يحسن في من هذه حاله أن ينتقل في إقناعه ببطلان ما هو عليه من الأعلى إلى الأدنى لقوة الشبهة عنده تجاه من أشرك بهم، وهي بزعمه أن أولئك لهم مقامات عند الله جل وعلا. فهذه حقيقة حال الذين يتوجهون إلى أولئك المدعوين ويشركون بهم الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله، فإنهم يقولون إنما أرادنا الوسيلة، لأن هؤلاء الذين ندعوهم لهم مقامات عند الله جل وعلا. فحال هؤلاء كحال المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله جل وعلا فيهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Puis dit que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a commencé dans ce chapitre donc l'explication, les détails
des différentes formes que peut prendre le polythéisme inférieur. Et ce polythéisme inférieur qui se produit très souvent. Donc pourquoi il a parlé en premier de ce polythéisme inférieur et pourquoi il n'a pas commencé par Ash-Shirk al-Akbar, le majeur? Eh bien pour aller du plus bas au plus haut. Du plus bas au plus haut. Du moins grave au plus grave. Et parce que l'ambiguïté qui se trouve dans ce shirk-là, qui est donc le plus bas, inférieur, il est faible. Cette ambiguïté-là, elle est faible. D'accord? Au contraire, l'ambiguïté qui se trouve dans le shirk qui est akbar, qui est majeur, donc le plus haut, le plus grave, eh bien son ambiguïté, elle est plus forte. Elle est plus forte. C'est-à-dire que l'ambiguïté de celui qui est attaché au fil, qui est attaché à un talisman, une amulette, son ambiguïté à lui, elle est plus faible que l'ambiguïté de celui qui est attaché aux awliya, aux alliés d'Allah tabarak wa ta'ala et aux gens pieux et vertueux, aux salihin. D'accord? Donc, lorsque celui qui est attaché au fil ou au talisman ou aux amulettes, etc., lorsqu'il va se rendre compte de son erreur, lorsqu'il va réaliser la nullité de son attachement à ces objets, eh bien après cela, il sera facile de le persuader de la nullité du fait de s'attacher à autre que Allah tabarak wa ta'ala parmi les créatures telles que les alliés d'Allah ou as-salihin, les gens vertueux. Pourquoi? Parce que l'ambiguïté, elle est moins forte. Et parce que le fait de s'attacher aux alliés d'Allah et aux gens pieux, c'est-à-dire en les adorant, en les invoquant, en sacrifiant pour eux, etc., eh bien cette forme de polythéisme, bien sûr, elle est plus grave, plus laide, plus ignoble que la première. D'accord? Donc, à l'opposé de cela, si nous allons chez une personne qui est noyée dans le shirk akbar, dans le polythéisme majeur, le shirk al-akbar, comme celui, encore une fois, qui est attaché aux alliés d'Allah, qui les invoque, qui leur demande des choses, qui sacrifie pour eux. D'accord? Donc celui qui, dans ce cas-là, il ne sera pas correct et efficace afin de le persuader de la nullité de ce qu'il fait, eh bien d'aller du plus fort au plus bas, du plus grave au moins grave. Pourquoi? À cause de la force de l'ambiguïté qu'il y a chez lui par rapport à ces créatures qu'il adore en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui sont, selon lui, selon ce qu'il prétend, des créatures qui ont un degré qui est élevé auprès d'Allah Jalla wa Ala. Et donc, ces gens-là sont dans une situation qui est grave, qui est qu'ils sont orientés vers ces créatures qu'ils adorent et qu'ils associent d'une associationnisme majeur faisant sortir de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Et donc leur ambiguïté, elle est forte. Parmi leur ambiguïté, le fait qu'ils disent que nous ne voulons que un moyen pour parvenir à la réponse d'Allah, ou de parvenir à l'exaucement des choses que l'on demande auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. D'accord? Ils te disent donc, ces créatures-là, on les invoque parce qu'ils ont un degré
un rang élevé auprès de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc le cas de ceux-là est similaire au cas des polythéistes, qui disaient à l'époque déjà du prophète, alayhi salatu wassalam, sur lesquels Allah tabaraka wa ta'ala il a dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Surat Az-Zumar, verset 3, dans le sens rapproché, il dit, tandis que ceux qui prennent des alliés en dehors de lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah tabaraka wa ta'ala. نعم. والمقصود أن الشيخ رحمه الله بدأ أولا بتفصيل الشرك الأصغر انتقالا من الأدنى إلى الأعلى حتى يكون ذلك أقوى في الحجة وأمكن في النفوس من جهة ضرورة التعلق بالله وإبطال التعلق بغيره. Donc, ici l'objectif est que le cheikh, rahimahullah ta'ala, il va commencer d'abord par le détail de ce qu'est le polythéisme inférieur, en allant donc du moins grave au plus grave, jusqu'à ce que, en termes d'argumentation, et en termes d'exposer des preuves, cela soit plus fort et plus efficace dans les esprits, ou pour les esprits, ou pour les personnes, d'accord, par rapport à leurs besoins, de leur attachement à Allah tabarak wa ta'ala, et par rapport au fait de rendre nul et caduque leur attachement à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. فقوله رحمه الله باب من الشرك أي من الشرك الأصغر فلبس الحلقة والخيط ونحوهما من الشرك الأصغر. فإذا اعتقد أنها من الوسائل والأسباب كما هو الغالب فالحمد لله هذا شرك أصغر. أما إن اعتقد أنها تجلب له نفعا أو تدفع عنه ضررا بنفسها فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. Donc il commence ici l'auteur son chapitre par chapitre fait partie du polythéisme. Mais de quel polythéisme il parle? Est-ce qu'il parle du majeur, du mineur? Il parle ici du mineur, de l'inférieur. D'accord? Donc on va parler donc le fait de porter des anneaux, des fils, etc. Cela fait partie du polythéisme ou de l'associationnisme inférieur. Bien sûr, si la personne a la croyance que ces choses-là ne sont que des causes et des moyens, comme cela donc est pratiqué dans la majorité ou le plus souvent par les gens. Mais si la personne croit que ces objets ramènent d'elles-mêmes le bien, ou qu'elles repoussent de par elles-mêmes le mal et les préjudices, ceci deviendra à ce moment-là du polythéisme majeur. Qu'Allah nous préserve de toute forme de polythéisme, qu'il soit mineur ou majeur. Taïeb, mais on voit ici la subtilité quand même par rapport à cette pratique. Celui qui porte un anneau, qui porte un fil, et qui croit que c'est des causes, des moyens qui permettent de repousser le mauvais œil, par exemple. Il est tombé dans l'associationnisme mineur, inférieur. Alors que celui qui porte ces choses-là, en ayant la croyance que ces choses protègent d'elles-mêmes, indépendamment d'Allah tabaraka wa ta'ala, cela sera du polythéisme
majeur, qu'Allah nous préserve tous. نعم. طيب واضح. فمن هنا تبعيضية، يعني أن هذه الصورة التي في الباب هي بعض الشرك، لكن هل هي بعض أفراده أو بعض أنواعه؟ الجواب أنها شاملة للأمرين، لأن ما ذكر وهو لبس الحلقة أو الخيط هو أحد أنواع الشرك، وهو الشرك الأصغر، وهو أيضا أحد أفراد الشرك بعمومه، لأنها صورة من صور الإشراك. Donc, lorsqu'il dit fait partie de al-shirk, donc il a utilisé le terme min. D'accord? Min. Donc, min ici, il a le sens de at-tab'id. Il va servir à exprimer comment dirais-je, un morcellement, où ça exprime un élément d'un tout. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, on va parler d'un des éléments d'un tout qui est le polythéisme. Donc le polythéisme, c'est le tout, et à travers le harf, la particule min, on va comprendre qu'on va parler ici de certains éléments de ce tout, qui est le shirk. Donc ce min, on l'appelle min tab'idiyya. C'est-à-dire que cette forme de pratique que l'on va mentionner dans ce chapitre-là est une des formes que peut prendre le polythéisme. Mais est-ce qu'on va dire que c'est un des éléments du tawhid ou une des formes du tawhid? Donc ici, le terme il est précis, dit le cheikh. Est-ce que c'est un fard parmi les afrad, c'est-à-dire un des éléments du tawhid, ou plutôt un na'u parmi les anwa', une forme parmi les formes de tawhid? La réponse, eh bien, c'est que cela englobe les deux. Parce que ce qui a été mentionné, ce dont on va parler, qui est le port de l'anneau ou le port du fil, eh bien, c'est non seulement une des formes que peut prendre le shirk, c'est-à-dire c'est du shirk al-asghar, d'accord? Donc ça c'est les anwa' du shirk, comme on a vu, le shirk al-akbar, majeur, le shirk al-asghar, mineur, le shirk al-khafi, le shirk qui est caché, inapparent, taïb. Eh bien, c'est l'une des formes ici du shirk. Et cette forme-là, c'est quoi? C'est le fait que ce soit du shirk al-asghar, du shirk mineur. Mais c'est aussi un des éléments du shirk dans sa globalité, parce que c'est un des aspects, ou un des éléments qui composent les actes associationnistes ici, donc, qui va s'illustrer à travers le fait de porter un anneau, le fait de porter un talisman, une amulette, un fil, et ainsi de suite. طيب. فقوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، المقصود بقوله ونحوهما ما يكون نحو الحلقة والخيط مثل الخرز والتمائم والحديد ونحو ذلك مما قد يلبس، ومثله أيضا ما يعلق في البيوت أو في السيارات أو يعلق على الصغار ونحو ذلك مما فيه لبس أو تعليق، فكل ذلك يدخل في هذا الباب وأنه من الشرك. Puis il dit donc, chapitre, fait partie du polythéisme, entre parenthèses, mineur, le port de l'anneau, du fil, et ainsi de suite. Donc, et ainsi de suite, c'est-à-dire tout ce qui est à peu près similaire à l'anneau ou au fil, tels que les perles, tels que les amulettes, les talismans, le fait de porter du fer, et autre que cela, parmi les choses qui peuvent se porter ou s'accrocher, ou que l'on peut accrocher dans les maisons, ou dans les voitures, ou sur des enfants, par exemple. Vous voyez, parmi toutes les choses qui peuvent donc se porter ou s'accrocher. Donc tous ces éléments, toutes ces choses-là rentrent dans le sujet de ce chapitre-là, et que cela donc fait partie des différents éléments des actes associationnistes. والحلقة إما أن تكون من صفر يعني من نحاس، وإما أن تكون من حديد أو تكون من أي معدن.
والخيط معروف والمراد عقده في اليد على وجه الاعتقاد وليس المراد خيطا بعينه. طيب. وكان للعرب اعتقاد في الحلقة والخيط ونحوهما كالتمائم وغيرها، إذ كانوا يعتقدون أن من تعلق شيئا من ذلك أثر فيه ونفع، إما من جهة دفع البلاء قبل وقوعه، وإما من جهة رفع البلاء أو المرض بعد وقوعه. ولهذا قال الشيخ رحمه الله لرفع البلاء أو دفعه. Donc, الحلقة. C'est quoi الحلقة? C'est quelque chose qui est donc, c'est un anneau qui est en forme de cercle, une boucle, par exemple. Que ce soit un anneau qui est fait de cuivre, de fer ou de n'importe quel métal, tandis que el khayton, eh bien c'est connu, le fil. Hein. Bien sûr, c'est ce qui est visé ici, c'est le fil que l'on va attacher, notamment autour de la main ou autour du poignet, bien sûr, avec une croyance derrière, particulière. D'accord? Ce qui est visé, c'est pas le fil en lui-même, mais c'est plutôt le fait de le porter, de l'attacher sur soi, en ayant une croyance. طيب ولهذا لا يدخل مثلا في ذلك ربط الجرح وشده بالجبيرة ونحو ذلك، بل المراد اللبس بهذا القصد رفع البلاء أو دفعه. طيب. Et donc, un détail qui est important, bien sûr, qui paraît anodin, mais c'est bien de le mentionner, ne rentre pas dedans le fait d'attacher, comment dire, un membre du corps qui est cassé ou qui est blessé, taïb, ou de le fixer, hein, ou de le serrer avec du plâtre ou une attelle ou autre que cela. D'accord? Bien sûr, ça c'est pas du shirk, d'accord? Ça c'est, alhamdoulilah, c'est le fait de se soigner et de prendre soin de ses blessures et de maintenir un membre ou un os qui a été cassé, d'accord? S'il n'y a pas de croyance mauvaise, alhamdoulilah. Mais ce qui est visé ici, c'est le fait de porter un objet quelconque sur soi ou sur dans la maison, sur une voiture, sur un enfant ou autre, avec cette intention qui est le fait de dissiper un malheur ou de repousser un malheur. Et donc il faut savoir que les Arabes, donc, ils avaient une croyance vis-à-vis justement des anneaux ou du fil et autres que cela, les talismans, les amulettes. Ils croyaient donc que celui qui s'attache quelque chose, parmi ces choses-là, eh bien ces objets vont avoir une influence et vont lui profiter, que ce soit en repoussant un malheur avant qu'il ne se produise, ou en dissipant un malheur ou une maladie après que il se soit produit. C'est pour ça qu'il dit l'auteur ici, rahimahullah ta'ala, li raf'il bala'i ou daf'ihi, afin de dissiper un malheur ou le malheur ou de le repousser. طيب لأن الحالتين موجودتان فمنهم من يعلق الحلق والخيوط ونحوهما قبل وقوع البلاء لدفعه، ولا شك أن هذا أعظم إثما وذنبا من الذي يعلق هذه الأشياء لرفع البلاء بعد حصوله، لأنه يعتقد أن هذه الأشياء الخسيسة الوضيعة تدفع قدر الله جل وعلا. فصنف الأول هم من ذكرنا، وصنف الثاني هم الذين يلبسون تلك الأشياء ويعلقونها لرفع البلاء بعد حصوله، كمن مرض فلبس خيطا ليرفع ذلك المرض، أو أصابته عين فلبس الخيط ليرفع تلك العين، وهكذا في أصناف شتى من أحوال الناس في ذلك. نعم.
Et donc, on a vu que la personne donc pouvait porter ces objets-là, soit avec l'intention de dissiper un malheur après qu'il se soit produit, ou de repousser un malheur avant qu'il se produise. On a vu donc ces deux intentions-là rentrent dans l'associationnisme inférieur. Et les deux existent. Donc certains d'entre eux vont accrocher des anneaux ou des fils et autres que cela avant la production ou avant la réalisation du malheur, afin de le repousser. Afin de le repousser. Et il n'y a pas de doute que cette intention-là et cette façon de faire, elle est pire et plus grave en termes de péché que celui qui a accroché ces choses-là dans le but de dissiper un malheur une fois qu'il s'est produit. Voyez ? Une fois qu'il s'est produit. Parce que celui qui a fait cela avant même que le malheur ne lui arrive, il croit que ces choses-là, qui sont méprisables, qui sont minimes, eh bien, malgré leur petitesse, eh bien, elles repoussent ou peuvent repousser le destin ou la prédestination d'Allah tabarak wa ta'ala. Voyez ? Donc, on a deux types de gens ici. On a le premier type qui va faire ça afin de repousser un malheur avant qu'il n'arrive, et on a ceux qui vont faire cela, qui vont s'accrocher ces choses-là sur eux afin de dissiper un malheur après qu'il soit arrivé, comme celui qui est malade et qui va mettre un fil afin que la maladie se dissipe, ou celui qui a été touché par le mauvais œil et va porter un fil afin que le mauvais œil se dissipe et disparaisse. Vous voyez ? Et donc, ainsi de suite, parmi les différentes formes qui composent cette catégorie-là, qui est donc le polythéisme mineur, en s'accrochant ou en s'attachant à un objet sur soi ou dans la maison, dans une monture ou autre, chez les enfants, qui font que donc toutes ces formes-là rentrent dans le shirk al-asghar wal-'iyadhu billah. طيب. ثم لما كان لبس الحلقة أو الخيط من الشرك الأصغر. هذا سنجيب عن ذلكم السؤال الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. Puis dit le cheikh, ensuite, pour quelle raison le fait de porter un anneau ou un fil fait-il partie du polythéisme mineur et pas majeur? Ça, on en a parlé tout à l'heure déjà, il y a quelques minutes. On en reparlera en donnant la réponse des cheikh حفظه الله تعالى la semaine prochaine بإذن الله عز وجل. فنكتفي بهذا والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.